దయాపాత్రం దేవచ్చాదిగుణార్ణవం ఇంద్రప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మణిం లక్ష్మీనాథసమారంభాం నాదయామనమహిమా అస్మదాచార్యపర్యంతం వందే గురుపరంపరాం यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता यूतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमद्ददङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्तरामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुलकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सोनकोटिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षरलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तुष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाधिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयसमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्यतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवजनाडन्नं तन्गुरूरेन्नं மறுவினியவன் பல்லரென்றும் வரமறைகள் அந்தாது செய்த அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சை தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவூர் பேணும் தினத்தாரை அல்லாதிரை எஞ்சேந்தனத்தாலும் ஏதும் குறைவில்லேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாங் உடைய பத்தையே என்று பெருங்கீத்தே திராமான் சமுதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெருஞ்சீரா சடகோபம் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாவான் தெழுடன் சோலை மதனருங்கள் வன்புகழ் மேலாண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் செடகோபன் மயம்பாள் வளத்தை தத்தாயிரமான செம்மைக்குவரே நிலையும் மையாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருவோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ తిరువరిత్తల్లో 77వ పాసరంలోకి ప్రవేశించాము. ఇది సాయం సమయము విరహ ఉజ్వలత అనేటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి పాసురం. నాయకి బాధపడము అనేటువంటిది ఇందులో ఉండేటువంటి విశేషమైనటువంటి విషయము. ఇదే భావాన్ని మనకి తిరువరిత్తల్లోనే 35వ పాసురంలో పాల్వాయి పిళ్ళై ఒక్కలై కొండు అనేటువంటి పాసురంలో ఇలాంటి భావమే చాలా దగ్గరగా వస్తుంది. దాన్ని మళ్ళీ ఇంకొక కోణంలో మనకు చూపిస్తున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు. తింగళం పిళ్ళై పులత్తం పులంబత్తన్
செங்கோலரசு பட்டா செங்களம் பத்தி நின்னழ்வு புன்மாலை தென்பால் இலங்கை வெண்களம் செய்தனம் விண்ணோர் பிரானார் துழாய் துணையானங்களை மாமை கொள்வான் வந்து తోండ్రి నలిగిன்றదే. తింగళ్ బాలచంద్రుడు. ఈ పాసురం అంతానండి ఆధ్యాత్మికతో పాటుగా చాలా రూపకాలంకార ప్రక్రియని కావ్య శైలి నడిచే విధానంలో ఒక దృశ్యాన్ని ఒక దృశ్యంతో ఆరోపించి చెప్పడం రూపకాలంకారం అంటారు. అలాగా నాయకి పలికేటువంటి పాసురంగా ఇందులో తింగళ్ అంపిళ్ళై బాలచంద్రుణ్ణి ఒక చంటి బిడ్డగా పోల్చారండి. ఆ పోలికలలో రామణయ్య కథను దర్శించండి. పులంబ ఆ చంద్రుడికి ఆ చంటి పిల్లాడు తల్లి ఇలాంటిది మనం చెప్పాం. తండ్రి దూరం అయ్యాడు. దూరమైనప్పుడు నాయకి బాధపడుతోంది అన్నమాట. సెంగోల్ అరసు పట్ట, అది ఆ స్వామిత్వాన్ని కలిగినటువంటి నాయకుడు సూర్యుడు అస్తమించాడు. శంకళం, అప్పుడు ఆకాశం అంతా ఒక పెద్ద యుద్ధ రంగంలా ఉంది. అక్కడక్కడ ఎరుపుగా ఉండడం అదంతా కూడా యుద్ధ రంగంలో కాళ్ళు, చేతులు, తలలు, మండాలు వీటి నుంచి ప్రవహించే రక్తం ఉంటుందే అలా ఉంది కంటే ఆకాశం ఒక బీభత్సాన్ని తీసుకురావడము అన్నమాట. పుల్మాలై, ఈ సాయంకాలాన్ని ఒక కాంతతో పోల్చారండి. భర్తకి దూరమైనటువంటి కాంతతోటి సాయంకాలాన్ని పోల్చి తెన్పల్లిలంగై, దక్షిణ దిశలో ఉన్న లంకాపురిని వెంకళం సైద యుద్ధ భూమిగా మార్చిన వెన్నోర్ పిరానార్, మన నాయకుడు అంటే శ్రీరామచంద్రుడు అన్నమాట. తుళాయి తుణై, ఆయన ధరించినటువంటి తులసిమాలని ఆశించి నంగళై మామై కొల్వాన్, మన శరీర కాంతినంటే ఆ తులసిని ధరిస్తే నా ప్రాణాలు నిలబడతాయి. వందు తోండ్రి నల్గిండ్రదు, ఈ స్థితి నన్ను ఎంత భయంకరంగానో బాధిస్తోంది. సాయంకాలం ఒక కాంత, సూర్యుడు సాయంకాలానికి భర్త. ఇవన్నీ ఆరోపణలండి, మెటాఫర్. అది ఆరోపణలు అన్నమాట. ఒకదాని యందు ఒకదాన్ని ఆరోపించడము అని అంటారనమాట. బాలచంద్రుడు ఒడిలో చంటి బిడ్డ, ఆయన ప్రసరించేటువంటి వెన్నెల నోట్లోంచి కారుతున్నటువంటి పాల చుక్కలు. ఇలాంటి స్థితిలో ఏడ్చేటువంటి సంతానాన్ని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని దూరమైన భర్తని గురించి దుఃఖించే సాయంకాల కాంత అని వర్ణించారండి. ఎంత పెద్ద పోలికో చూడండి. ఇదంతా కూడా కవితాపరంగా చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది. తర్వాత శ్రీరామచంద్రుడు లంకకు వెళ్ళాడు, అక్కడ యుద్ధం చేశాడు. అంటే ఏమయ్యా, ఆనాడు సీతమ్మకి దూరమై ఆ విరహాన్ని నువ్వు భరించలేక సముద్రాన్ని దాటి శత్రువులను వధించి ఆవిడ్ని పొందావు కదా, మరి ఇవాళ నాకు వచ్చిన నా ఆపదను నువ్వు ఎందుకు తీర్చవు? నేను నీ కోసం అలా తల్లడిల్లిపోతున్నాను కదా అని ఒక కాంత అడిగినట్లుగా ఇందులో చక్కటి ఆలంకారిక ప్రక్రియనంతటినీ చెప్తారు. స్వాపదేశార్థం ఏమిటి అంటే, భగవంతుణ్ణి చేరడానికి తగిన సమయం వచ్చింది, భోగ్యతగా ఉండేటువంటి వయస్సు ఉంది, అయినా కూడా నువ్వు ఎందుకు రావట్లేదు అనేటువంటి ఒక దుఃఖాన్ని ఇందులో మనకి చాలా చక్కగా తెలియచేశారు అనేటువంటిది. దీన్ని చెప్పుకుంటే ఒక గంట మన తిరువాయిమొഴി పాసురంలా చెప్పుకోవాలి. ఎలా అలంకారాలు ఎలా ప్రయోగించారు. కానీ మనం మళ్ళీ అంటున్నాం, కొంచెం పరిచయం చేసుకుంటూ ఓహో ఇంత కవితా శైలి, ఇంత అద్భుతాలు అని చెప్పుకుంటూ వెడుతున్నాం కాబట్టి అంతవరకే చెప్పుకుని ముందుకు సాగుతున్నాము. మరి తిరువాయిమొழிలో ప్రవేశిస్తే 5వ పదిలో 5వ తిరువాయిమొழிలో మొదటి పాసురానికి వచ్చాం మనము. ముందుగా పాసుర అనుసంధానం. ఎంగనేయో అన్నై మీర్గాళ్ ఎన్నై మునివదు నీర్ నంగళ్
கோலத்திருக்குறுங்குடி நம்பியை நான் கண்டபின் செங்கினோடும் நேமியோடும் தாமரை கண்களோடும் செங்கனவாய் ஒன்னினோடும் செல்கின்றது ఎన్ నెంజమే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శైలి. ఆ ఓడుం ఓడుం అనేటువంటి పద ప్రయోగాలతోటి పాసురంకి రమణీయకత మరింత పెరిగింది. దీని గురించి నిన్న తిరుక్కురుంగుడి నంబిని గురించి కొంచెం కొంచెం చెప్పుకున్నాము. వారు అన్నట్లుగా ఆ నంబి పాడుతూ ఉంటే నంబిని చూడాలి అని చెప్పి లోపల ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్ళు ధ్వజస్తంభమా కొంచెం పక్కకి తప్పుకో అని అంటే ధ్వజస్తంభం పక్కకుంటుందని, అప్పుడు డైరెక్ట్ గా నంబికేశు పెరుమాళ్ళు చూశారని, అందువల్ల ఇప్పటికి కూడా పెరుమాళ్ళు ఎదురుకుండా ధ్వజస్తంభం ఉండదు అనేటువంటి పౌరాణిక ప్రసిద్ధమైనటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. ఇందులో ఉండేటువంటిది ఒక నాయకి అవస్థ. ఇవాళ మనం చదువుకోబోయే భావాన్ని ముందుగా 2-3 నిమిషాలు చెప్పేసి అప్పుడు వ్యాఖ్యానంలోకి వెళితే చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అన్నమాట. మనకి మన భాగ్యవశం చేత 108 దివ్య క్షేత్రాలు ఉన్నాయండి. వీటన్నిటికీ కూడా నాయక స్థానంలో ఉన్నటువంటిది మూలవర్లైనటువంటి శ్రీరంగనాథుడు అవతరించినటువంటి శ్రీరంగ క్షేత్రము. దానికి అవతార కందము అని, అవతారాలకి మూలము శ్రీరంగనాథుడు అనేటువంటిది శ్రీరంగ క్షేత్రము అనేటువంటిదే అన్నమాట. ఇందులో పాండ్య నాడని, చోళనాడని, శేరనాడని, తొండనాడని, అందులో మళ్ళీ వడనాడని, నడునాడని ఆయా ప్రాదేశిక వైభవాన్ని బట్టి ఆయా పేర్లలో పెరుమాళ్ళు నిన్నం ఇరందం కిడందం నిలబడి ఉన్నాడా, కూర్చుని ఉన్నాడా, పరుగు పెడుతూ ఉన్నాడా, అది గజేంద్ర వరదుడు. అందులో ముఖ్యంగా తిరువల్లికేణి పెరుమాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, 5 ఎంబెరుమానార్లు మనకి దర్శనమిచ్చేటువంటి అద్భుత దివ్య చెప్తారు చూడండి. నడంద రామను, నిన్న పార్థసారథి, అమరంద అంటే సింగ పెరుమాళ్ళు, కిడంద రంగనాథ పెరుమాళ్ళు, గజేంద్రవర్ధన్ పరందవందారని ఇలాగ 5 యొక్క దివ్య భంగిమలని కూడా అద్భుతమైన దర్శనాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఒకే స్థలంగా, పంచనంబుల దివ్య స్థలంగా మనం చెప్పుకుంటాము. నడంద, నిన్న, అమరంద, కిడంద, పరంద ఎన్ని భంగిమలో చూడండి. మన ఇంట్లో పసివాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు కూర్చుని ఉన్నారా, నడుస్తున్నారా, వెనక్కి మెడ తిప్పి చూసారా, లేదు చేతులు ఇలా ఎత్తి రాబోయారా, ఈ భంగిమలకి ఎలా ఆస్వాదిస్తామో లౌకిక బంధాలలో పెరుమాళ్ళ యొక్క భంగిమలకి భాగవత గోష్ఠి కూడా అలా పరవశించిపోతుంది అనేటువంటిది. అందులోని ఈ పాండ్య దేశంలో ఈ తిరుక్కురంగుడికి నిన్న చెప్పుకున్నాము. నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క తల్లిదండ్రులు, స్వామి నువ్వు మాకు పుత్రుడుగా అవతరించాలి అంటే, నీలాంటి బిడ్డ కావాలి అంటే, నాలాంటి వాడు ఇంకొక లేడు కాబట్టి నేనే వచ్చి అవతరిస్తానని వచ్చిన నమ్మాళ్ళవార్లు పెరుమాళ్ళ అవతారంగా చెప్తారండి. అందుకనే అక్కడ ఆరాధనా విధానంలో ముందు నమ్మాళ్ళవార్లకి చేయడం అనేటువంటిది కూడా ఉంది అని మనకి పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఆయనకి సుందర పరిపూర్ణర్ అనే పేరుంది, పడే అజగయ్య నంబి అనేటువంటి పేరు కూడా ఉంది అన్నమాట. ఆయనే తిరుక్కురుగూరు నంబిగా అవతరించారు అనేటువంటిది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఆయనే నమ్మాళ్ళవార్లుగా అవతరించినటువంటి వైశిష్ట్యము. పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్లుగా అవతరించారు అనే వైశిష్ట్యంగా ఇక్కడ మనం సమన్వయం చెప్పుకోవాలి. సరే, నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం లేళ్లు చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కురంగం అంటే లేడు కాబట్టి తిరుక్కురుంగుడి నంబి తిరుక్కురుంగుడి అనేటువంటిది వచ్చింది అని. ఇవాళ మనం 5:5లో ప్రవేశిస్తే దీనికి సంగతి ఏమిటి తెలుసుకోవాలండి. ఒకదానికి ఒక సంబంధం ఉంటుంది, పూర్వాపర సంబంధం. దానికి సంగతి అని పేరండి. దీన్ని నిజంగా మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు కింద జీయర్ అరుంబదంలోను వ్యాఖ్యల్లోనూ చాలా అద్భుతంగా చెప్పారండి. అది మనం చెప్పేసుకుంటే ఆ అవతారికలో ఉన్న వాక్యాలు చాలా తేలిగ్గా అర్థమైపోతాయి అన్నమాట. ఎలాగా 5 మామూలుగా 3లోకి వచ్చామనుకోండి, మడలెత్తుతాను అన్నారు ఆళ్వార్లు. 5:4లోకి వచ్చామనుకోండి, మడలు ఎత్తలేదు. ఎందువల్ల? ఇంతలో చీకటి వచ్చేసింది,
అందరికీ నిద్రలు వచ్చేసాయి, బాధలు వచ్చేసాయి, ఏవో వచ్చేసాయి, వాటితోటి మడలు ఎత్తలేదు అని. ఇక్కడ 5:5లోకి వచ్చేటప్పటికి బాధలన్నీ ఒక్కొక్కటే పోయాయి. ఏమేం బాధలు పోయాయి? మొదటిదేమో సూర్యోదయం అయింది. అంతా చీకటి చీకటి అనుకున్నారు కదా, అది సూర్యోదయం అయింది. కానీ స్వామి దర్శనం కాలేదు. ఈ ఉదయం అవడం వల్ల ఇంకో బాధ ఏం వచ్చింది? కాస్త నిద్రలో మర్చిపోదామని చేసిన ప్రయత్నం కూడా పోయింది. మళ్ళీ అన్ని మొత్తం గుర్తుకు వచ్చేసాయి. వీటిని మన సంప్రదాయ పరంగా అన్వయించుకోవాలి అంటే ఉపాయ అధ్యవసాయం అనే ఒక మాట చెప్పుకున్నాం కదండి. ఆయన్నే నమ్ముకుని ఉండాలి అని తాయిమార అవస్థ అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం. ఆ అవస్థ అది కాస్త పోయి మడలెత్తుతాను అనే ప్రాప్యత్వర వచ్చింది. ఈ ఆర్డర్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఉపాయ అధ్యవసాయం పోయి ప్రాప్యత్వర వచ్చింది. ప్రాప్యత్వర కూడా పోయింది చీకటి అజ్ఞానం రావడం వల్ల. అందువల్ల మడలెత్తడం అనేటువంటిది కుదరలేదు. కానీ 5:5 ఇప్పుడు ఇవాళ మనం చెప్పుకునేటువంటి దాంట్లో ఒక ఆనందం కలిగింది. తెల్లవారింది, ఆనందం కలిగింది. ప్రాప్యత్వర మళ్ళీ వచ్చింది, ఉపాయ అధ్యవసాయం మళ్ళీ వచ్చింది. అంటే నమ్మాళ్వార్లు ఏకకాలంలో ఆళ్వార్లుగాను ఉన్నారు, తాయిమారుగాను ఉన్నారు, ఇష్టసఖిగాను కూడా. అంటే మన మనస్సులో భావాలు అలా అలా అలాగా పైకి కిందకి లేచి ఎలా వెడుతూ ఉంటాయో మనకి, అలాగా ఒకసారి ఇది చెయ్యడమా మాండమా, ఒకసారి చేసే తీరుతాను, ఒకసారి కాదు ఇలా చెయ్యకూడదు, ఇలాగ భావాలు అన్నీ కూడా ఒక గ్రాఫ్ పెరిగి కిందకి పైకి కిందకి వెళ్ళినట్లుగా భావ పరంపర అంతా ఇలా వచ్చింది అంటారు. ఎందుకు ఇలా వచ్చింది అని అంటే మనకి 3 రకాల ప్రేమలని చెప్పుకున్నాం మొన్న జరిగినటువంటి వాటిల్లో. ఏమిటండి ఆ 3 రకాల? పేరమల్ కాదల్ ఒక రకమైన ప్రేమ. అంటే ఊరి వారందరి కవ్వై నిందని ఎరువుగా వేసుకుని నేను ప్రేమను పెంచుకున్నాను అని చెప్పారే, అది పేరమర్ కాదల్ అని ఒక రకమైన ప్రేమగా చెప్పారు. రెండవ ప్రేమ పిన్నిన్న కాదల్ అన్నారు. అంటే వెంటబడి వస్తోంది, మరిచిపోదామన్నా మరపుకు రాని ప్రేమ అని రెండో ప్రేమని చెప్పారు. మూడోది కడియమెక్కదోరు కాదల్ అన్నారు. వద్దంటే ఇంకా రెట్టింపు అయిపోతుంది, అడ్డు పెట్టామంటే అది చాలా ఎక్కువైపోతుంది. ఈ 3 రకాల ప్రేమలని కూడా ఈ 5వ దానిలోకి తీసుకువచ్చారు అన్నమాట. సమన్వయాన్ని తీసుకొచ్చారు అన్నమాట. ఈ 5లో ఆనందం ఎక్కువైపోయి ఎంతవరకు వెళ్ళారంటే ఆళ్వార్లు ఒక ఉన్మస్తకావస్థ వచ్చింది. ఉన్మస్తకావస్థ వచ్చినప్పుడు నేను ఆయన ఒకటేనండి అనేటువంటి భావం వస్తుంది. అది మనకి తర్వాత దశకంలో కడల్జాలం సైదేనం యానే ఎన్నం కడల్జాలమావేనం యానే ఎన్నం కడల్జాలం కొండేనం యానే ఎన్నం కడల్జాలం కీండేనం యానే ఎన్నం. ఏమి బాగా రాశారండి. నేను పరమాత్మ ఒకటే, నేను పరమాత్మ ఒకటే, ఇలాంటి భావం వచ్చేస్తుంది. ఒకసారి ఒక 5-6 నెలల క్రితం ఎవరో అడిగారు, ప్రహ్లాదుడు అలా అన్నాడు ఏమిటండి, నేనే భగవంతుడు అన్నాడు, అలా అనొచ్చా అని అడిగారు. చూడండి, దానికి ఇక్కడ సమాధానం దొరుకుతుంది అన్నమాట మనకి. ఒక ప్రహ్లాదుడు గాని, ఒక మనువు గాని, ఒక వామదేవుడు గాని, ఒక నమ్మాళ్వార్లు గాని భక్తి పరాకాష్ఠకి చెందినప్పుడు నేనే ఆ భగవంతుణ్ణి, ఈ సృష్టి అంతా నేనే, నా వల్లే ఇదంతా జరుగుతోంది అనేటువంటి ఒక ఉన్మస్తక అవస్థ వస్తుంది. అది 5-6లోకి వస్తుంది అన్నమాట. 5-7లోకి వెళ్ళేటప్పటికి శరణాగతి అనేటువంటిది చెప్తారు. 5-6 అంతా కూడా ఆయన నేను ఒకటే అనేటువంటి భావంగా సాగి 7లోకి వెళ్ళేటప్పటికి ఇవన్నీ దశ విశేషాలండి. నమ్మాళ్వార్ల యొక్క మానసిక దశ విశేషాలు అంటారు అన్నమాట. 5-3 నిందని ఎరువుగా చేసుకోవడం, 5-4లో మరువలేని ప్రేమను పొందడం, 5-5లో ప్రేమ ఇంకా పెరిగిపోవడం, 5-6 దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆయనే నేనైపోయాను అనడం, 5-7 దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ప్రపత్తి చెయ్యడం. ఇదంతా ఒక ప్యాకేజ్ అన్నమాట.
అది సంగతి అంటే ఇక్కడ వీటన్నిటికీ ఉన్నటువంటి సంగతి. దీన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు ఇంత అందంగా చాలా చక్కగా అందించారు అనేటువంటిది. 5:3లో మడలెత్తుతానని మరి ఎందుకు ఎత్తలేదండి? 5:4లో చీకటి వచ్చేసిందని చెప్పారు కాబట్టి. మరి 5:4లో అలా ఉంటే 5:5లో ఏవేమి ఎక్కువ అడ్డుపడ్డాయండి ఆయనకి? నిద్ర అడ్డొచ్చింది, చీకటి అడ్డొచ్చింది, సూర్యుడు రాలేదు, స్మరణ ఎక్కువైపోయింది, సూర్యుడు రథం కూడా రాలేదు, మన సహకారమా లేదు. మనం ఈ 3 పాయింట్స్ నిన్నటి దాంట్లో మనం చెప్పుకున్నాము అన్నమాట. అంటే ఉపాయ అధ్యవసాయం ముందు, అది పోయి ప్రాప్యత్వర 2, అది పోయి మళ్ళీ పూర్వస్థితి రావడం, అవి 2 మళ్ళీ వెనక్కి రావడం, ఆయనే రక్షకుడు అనేటువంటి తెలివి రావడం, పోయినవన్నీ తిరిగి రావడము. ఈ 5:5లో ఒక ఆనందం, అది కూడా చెప్తారు వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది. ఒక కంట ఆనందం, ఒక కంట దుఃఖం అంటారు. అలా ఉంటుందండి అంటే ఉంటుంది అని చాలా చక్కటి సమన్వయాన్ని చెప్తారు. దాన్ని మనం అక్కడ వ్యాఖ్యానంలో చెప్పుకుంటాం అనుకోండి. ఇందులో మనకి నింద, సూర్యుడు రాకపోవడం, ప్రేమ పెరగడం, అంటే ఉపాయ అధ్యవసానం సాయం పోవడం, త్వర రావడం, త్వర పోవడం, ఆనందం రావడం, ఎంత సంగతి చెప్పారండి, ఎంత సమన్వయాన్ని చెప్పారండి. ఆ విషయాన్ని అంతటినీ కూడా మనకి ఈ వ్యాఖ్యానంలో చాలా చక్కగా అందిస్తారు. ఇప్పుడు మనం 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిస్తే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న మాటలన్నీ కూడా చక్కగా తెలిసేలా ఉంటాయి అన్నమాట. 154వ పేజీ 7 వ్యాఖ్యానం. மாசரிசோதியிலே நாடு மிரைக்கவே యా మడలూరంగం ఎన్ను మడలూరు పారిత్తాள். మాసరిసోదిలో ఈ లోకమంతా తిట్టిన తిట్లనే నేను ఎరువుగా చేసుకుని ప్రేమను పెంచుకుని మడలెక్కుతాను అన్నారు. பாரித்தபடியே தலை காட்ட பெறாமையாலே ஊரெல்லாம் துஞ்சி உலகெல்லாம் நள்ளிருளாய் முதலிலே மடலூரிகைக்கு விஷயந்தான் இல்லாதபடி పడిసొల్లువారు కూడా ఉరంగెత్తు ఎన్నో వెరుతాள். మరి ఎందుకు చేయలేకపోయారండి? ఎందువల్ల అంటే ప్రేమని పెంచి నిందావాక్యాలు ఆడినటువంటి ఊరంతా కూడా నిద్రపోవడం వల్ల, నిద్రపోయేటప్పటికి ప్రాప్యత్వర తగ్గడము వల్ల. మరి మడలు ఎత్తలేదు అంటే అర్థం ఏమిటి? ప్రాప్యత్వర తగ్గింది అని అర్థం అన్నమాట. అది ముందు చెప్పారు. అంశుడెరవయ్యో నడినందోర్ தோன்றாதால் என்னும் ஆதித்ய உதயத்துக்கு సూచకము కూడా ఇల్లయ్యాయత్ என்று వెరుతాள். ఇది 2వ స్థితి. పోన్లే తెల్లవారుతుంది, సూర్యుడు వస్తాడు అంటే సూర్యుడు లేదు, అరుణోదయం లేదు, రథం లేదు, ఏదీ లేదు. ఆ పరిస్థితి 2వ పరిస్థితి. ఇంకా 3వది ఏమిటండి? నేయం పాంగల్లై కాణ్యంజమే, అయ్యో మనస్సా నువ్వు కూడా నాకు సహకరించవా என்று వన్నై స్మరిత్తు ధరికైకు వెరుతాள். మనస్సహకారం లేదు, మరుపు రావట్లేదు. మనస్సు సహకరిస్తే అన్నీ మర్చిపోయామనుకోండి, ఒక్క బాధ ఉండదు. అలాంటిది ఈ మనస్సు మళ్ళీ గుర్తు చేసి మళ్ళీ గుర్తు చేసి మళ్ళీ గుర్తు చేసి నాతో సహకరించకుండా నన్ను బాధ పెడుతోంది అనేటువంటిది 3వ బాధగా చెప్పారు. 3 బాధలు ఈ వ్యాఖ్యానంలో చెప్పి మాసరిసోదిயில் ప్రాప్యత్వరయ్యాలే ఉపాయ అధ్యవసాయం కలంగిన పడి, చాలా చక్కటి వివరణ అండి. మాసరిసోదిలో అంతవరకు ఉపాయ అధ్యవసాయముగా తల్లి చెప్పినటువంటి మాటల యొక్క విశ్వాసం పోయి మడలెక్కాలి అనిపించింది. ఊరెల్లాం తుంజియిల్ మరి తర్వాత దాంట్లో ఆ త్వరయ్యం కూడా కలంగనపడి, ఆ త్వర కూడా పోయింది. ఎందువల్ల పోయింది? చీకటి అడ్డొచ్చింది కాబట్టి. మరి ఇక్కడ ఇదిల్ రక్షకనవన్ ఎన్నం తెళువం సెల్లానిర్క ప్రాప్య రుచి నలిగిరపడి, అంటే అధ్యవసాయం పోయింది, త్వర పోయింది, మళ్ళీ పోయినవన్నీ కూడా ఈ 10లో వచ్చి ఆయనే మనకి రక్షకుడు అనేటువంటి ఒక దృఢ విశ్వాసము కలిగింది అనేటువంటి దాన్ని సంగతిలో చాలా స్పష్టంగా చక్కగా చెప్పారు. 155వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఈ కురైగళ ఎల్లాం తీరుంబడి, ఈ
ఈ లోటులన్నీ తీరేలాగా. ఈ లోటులు అన్నారు. ఏ లోటులు? ఒకటి నిద్ర అడ్డు రావడం, ఊరెల్లాం తుంజి అన్నమాట. రెండవది సూర్యుడు కనిపించకపోవడం, సూచనగా అతని రథము కూడా కనిపించకపోవడం. మూడవది మనస్సు సహకరించకపోవడం. ఈ మూడు లోట్లుగా కనిపించి పోది విడియప్పెత్తు ఎలాగైతే ఏమి చీకటి నెమ్మదిగా పోతోంది. అన్నయ్యரும் తోజయ్యரும் ఎంగిర ఇషవు తీర ఉగప్పారం పొడివారం ఇతం సొల్లువారుమాగా పెత్తదు. నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కళ్ళకే మెళకు వచ్చిందండి. ఎలాగ వచ్చింది? అన్నయ్యరు తల్లి గాని, లేకపోతే తోజయ్యరు ప్రాణసకులు, మిగిలిన సకులు, హితం చెప్పే సకులు, వీళ్ళందరూ గాని నెమ్మదిగా పొగిడే చెలులు వాళ్ళు. పొడివారు హితం సొల్లువారమాగా పెద్దదు. మధ్యలో వాళ్ళు ధైర్యం చెప్పారమ్మా, తప్పేం లేదు. కొంతమంది ఇతర సకులు అన్నమాట. ఆనాడు ఆ వాసవదత్త వత్సరాజుతోటి అలా వెళ్ళిపోలేదా, అదా ఇదా అని కొన్ని వృత్తాంతాలని గుర్తు చేసినటువంటి ఆ సకులు గాని, అనంతరం బంధువర్గం అణయ్య ఉణరందు తీరందవెంతోజీ ఎన్న ఇవలుడయ్య తుణువు కండప్పారు. ఈ ఒక ధైర్యం వచ్చింది వీళ్ళందరూ మళ్ళీ చెప్పడము అనేటువంటిది. తోజి మీరన్నయ్యని ఉమక్కాసై ఇల్లయ్యన్న వేండుంబడి ఇతం సొల్లి అలయప్పారుమాగా పెత్తదు అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్తుంటే ఈవిడ మళ్ళీ సమాధానం చెప్పడం అనమాట. మీరు చెప్పేది బాగానే ఉంది, కానీ నా బాధ మీకు అర్థమైతే మీరు ఇలాగ మాట్లాడరు అనేటువంటి మనస్సుని ఆవిష్కరించడము అనేది. అవ్వజేయాలి ఆ మార్గంలో. అంటే వాళ్ళు చెప్పగా వీళ్ళు చెప్పగా ఈవిడ ప్రశ్నించగా ఇలా జరుగుతూ ఉండగా కథ అంటామే అలాగా అనమాట. అవர்கள் தாங்கள் విషయత్తుకు స్మారక రావారు గడిరే. వాళ్ళందరూ ఈవిడికి ఎలా ఉపకరించారు? మరిచిపోనీకుండా ఉపకరించారు. అది వాళ్ళు చేసిన ఉపకారం. అంటే ఎందుకు అతన్ని ప్రేమిస్తావు అనగానే అతడు మళ్ళీ గుర్తొస్తాడు. అమ్మ నువ్వు ఇలా చేయకూడదమ్మా అనగానే తానేం చెయ్యాలో గుర్తుకొస్తుంది. ఇలా వాళ్ళు వద్దన్నవన్నీ ఆవిడకి గుర్తు తీసుకురావడానికే సహకరించినటువంటి విషయాలు అయ్యాయి. ఆదిత్యనం ఉదిత్తు పదార్థ దర్శనం పడిన పెరుగయ్యాలే. సూర్యుడు వచ్చాడండి. సూర్యుడి లక్షణం ఏంటి? వెలుతురిస్తాడు. వెలుతురులో అన్ని పదార్థాలు కనిపిస్తాయి. అన్ని పదార్థాలు కనిపిస్తాయి కానీ నాకు కావలసిన పదార్థం స్వామి యొక్క రూపం నాకు కనపడడం లేదు. అంటే సూర్యుడు వచ్చాడు కానీ స్వామి రాలేదు అని అర్థం. వ్యసనము పాలిపాయ పెత్తదు. బాగుంది మాట. దుఃఖం కూడా విభాగములు చేసుకోవడం. మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి, పొగలంతా అన్ని పనుల్లోకి అన్ని ఇంద్రియాలు వినేవి విని, చూసేవి చూసి, తినేవి తిని, ఇలాగా డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ అయిపోతుంది. కానీ రాత్రి అయ్యేటప్పటికి అన్ని ఏకీకృతం అవుతాయి, ఒక్క మనస్సు మీదే పనిచేస్తాయి అనేటువంటిది. అందువల్ల అది పోయి కాస్త ఎవరి పనులు వాళ్ళు చూసుకునేలాగా తెల్లవారింది అనేటువంటి ఒక ఆశ. ఇవ్వడవు ఆశ్వాసం ఉండానవారే నెంజు స్మరిత్తు దరికైకు సహకార్యాయిత్తు. ఇప్పుడు ఏమైంది? కాస్త తెలివి వచ్చింది కాబట్టి మనస్సుకి ఒక ఆశ్వాసము. ఇలా చేద్దాం, పోనీ అలా చేద్దాం. ఎందువల్ల? మెయిన్ రీజన్స్ రెండు. ఉపాయ అధ్యవసాయము వెనక్కి వచ్చేసింది, ప్రాప్యత్వర వచ్చేసింది. మేము ఉన్నాం నీకు తోడు అని ధైర్యం చెప్పాయి అన్నమాట. అంటే ఒక విధంగా కొంచెం ఆనందంతో చెప్పినటువంటి దశకంగా దీన్ని తీసుకోవాలి. అలా అని మొత్తం ఆనందం అండి కాదండి. ఎంబం తుంబం అంటారు. అటు ఆనందము ఉంది, ఇటు దుఃఖము ఉంది. తెల్లవారింది, అది మర్చిపోయాం. అది ఆనందం. రావాల్సిన ఆయన రాలేదు, ఇది దుఃఖం. ఈ రెండిటి సమ్మేళనం. మనకి తెలుగులో అంటారు ఒక గంట ఆనందం, ఒక గంట దుఃఖం అని అంటామే. అలాంటి పరిస్థితి దశ విశేషం వచ్చింది నమ్మాళ్ళవారికి. ఇప్పటి రాత్రి వ్యసనం పొంబడి పోది విడియ పెరుగయ్యాలే. ఇంకా అనుభవించాలనే కోరిక పెరగడం వల్ల ஒரு దరిప్పముండాయి అవనై అనుభవిక్క పెరామయ్యాలే. కోరికుంది కానీ ఆయన గారు రాకపోవడం వల్ల ఆత్తామైక్యం ఉడలాయి నోవు పట్ట చెల్లానిర్క బాధ ఏమో రెట్టింపు అయిపోతోంది. అలా పెరిగిపోతోంది. ఉడరంత బంధుక్కళ్ళడయ్యా. ఈ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేశారు?
நீ இப்படி இவ்வஷயத்திலே అతిమాత్ర ప్రవణయ్యాగరదు ఉనక్కొక్కడే పజి. ఇగో నువ్వు ఇలా చేయడం మంచిది కాదు, ఇది చాలా అవమానకరమైన విషయం. ఆడపిల్ల ఇలాగ మడలెత్తుతాను అనకూడదు, అమ్మ బయట పడకూడదు, అమ్మ అందరికీ తెలిసేలా ప్రవర్తించకూడదు. ఇలా మాట్లాడేటప్పటికి உனக்கு குடைப்பழை உன்னுடைய ஸ்திரீத்துவத்துக்கு போరాదు, అవన్ తలైమైక్యం పోరాదు, నీ స్త్రీత్వానికి తగినది కాదు. ఆయన యొక్క తలైమైక్యం గొప్పతనానికి తగినది కాదు. నువ్వు ఇలా పనిచేయడం, బయటపడడం నీకు మంచిది కాదు, ఆయనకి చెడ్డ పేరు తెస్తుంది. ఎన్ను హితం சொல்லி மீட்க பார்க்க இவர்கள் உகந்தருளின நிலங்களில் வாசிய అరియార్గళ్ళు ఎన్నిరుందాళ్ళు ఇవళ్. ఇదండి. అయ్యో పాపం ఈ పిచ్చి వాళ్ళు, వీళ్ళకి ఈ మాట చూడండి, ఇక్కడ ఒక మాట, ఉగందు అరుళిన నిలంగళ్, ఆనంద పెట్టేటువంటి దివ్య దేశాలు. ఈ దివ్య దేశం అనే మాట వ్యాఖ్యానంలో ఇక్కడ వచ్చింది. అవి తలుచుకుంటేనే ఒళ్ళంతా పులకించిపోయేటువంటి దివ్య దేశాలు. నేను తిరుక్కురుంగుడి అన్నామనుకోండి, ఆ వెళ్ళిన వాళ్ళు, ఆ చూసిన వాళ్ళు, ఆ ఆనందాలు విన్నవాళ్ళు ఎంత బాగుంటుందండి. ఈయన ఆళ్వారి నాయక్ అనుకుంటోందిక, పాపం నాన్న వద్దు వద్దని చెప్పే ఈ స్నేహితులందరూ ఆ దివ్య దేశాలను చూసిన వాళ్ళు కాదు, ఆ ఆనందం అనుభవించిన వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళకి తెలీదు ఇంత గొప్ప దేశం, ఇంత గొప్ప పెరుమాళ్ళు, ఆయన ఒకసారి చూడగానే మనస్సు ఆకర్షించేస్తాడు అన్న విషయం పాపం వాళ్ళకి తెలియదు. நீங்கள் சிலர் కాటకండి కోళ్ళల్లామయ్యాలే, పాపం మీకు ఎవరు చెప్పలేదర్రా ఇంత గొప్ప దేశం అని, అందువల్ల మీరు వెళ్ళలేకపోయారర్రా, మీకు తెలియదు ఆ స్వామి యొక్క గొప్పతనము. ఈ విషయத்தை ఉళ్ళపడి అరిందెలుకోల్. అది తిరుక్కురంగడి గురించి నాకు తెలుసు, నేను తెలుసుకున్నా అంటున్నారు నా ఆళ్వాళ్ళు. పరాంకుశ నాయకి అన్నమాట. నా నంగనండ్రికే అవంతానే. అమ్మ మీకెలా తెలిసింది ఆయన గురించి? మయర్వర మదిలెలం మరుళె పెద్ద తన్నై కాట్టక్కయ్యాలే ఉళ్ళపడి కండేను. నాకు భక్తిగా మారిన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన. ఆ జ్ఞానంతో ఆ పదం కూడా చూడండి, ఉళ్ళపడి కండేను. యథార్థ జ్ఞానాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నేను తెలుసుకోగలిగాను. ఆగయ్యాలే నంబి ఉడయ్యా పడి వజకిలం. ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని కొన్ని మాటలు చెప్పారండి. ఒకటేమో అందగాడు, అసలు ఎంత బాగుంటాడో. రెండవదేమో ఒప్పనై అజగిలం, అక అందమైనటువంటి అలంకారికమైనటువంటి రూపం, అసలు చూస్తే కళ్ళు తిప్పుకోలేనంత అందం. ఆ అందం ఎలా వచ్చింది? ఆభరణ చేర్తీలం, బ్రహ్మాండమైన నగలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా అలంకరించారు అన్నమాట. ఆ వేండపాటిలం ఆశ్రిత వ్యామోహము నానుంగళ్ హితవచనత్తుకు మేళాగపడియగపట్టేన్. మీకు తెలియదర్రా, మీకు తెలియక అలా వద్దు వద్దంటున్నారు. ఒక్కసారి ఆ స్వామిని చూశారనుకోండి, అబ్బా ఏం అందగాడండి, ఎంత పొందికగా ఉన్నాడండి, ఎన్ని ఆభరణాలండి, ఎంత అలంకారాలండి, ఎంత ఆశ్రిత వాత్సల్య గుణాలండి, అవన్నీ చెప్తే చూస్తే మీరు ఇలా మాట్లాడి ఉండేవారు కాదు. ఎన్నింగనే తన్బడిகளை చొల్లా నిற்கச்செய்தே స్వయత్నత్తాల్ కాన్బార్ కరియవండాదపడియాగ పెత్తోమిరే. అవునర్రా, మన సంప్రదాయం ఒకటి ఉంది, స్వయత్నత్తాల్, మన ప్రయత్నంతో మనం ఏది తెలుసుకొనలేము. మళ్ళీ ఇదొక పెద్ద సిద్ధాంతం అన్నమాట. పెరుమాళ్ళ కటాక్షం ఉండాలే తప్ప స్వప్రయత్న ప్రవృత్తి నివృత్తి పూర్వక అని డెఫినేషన్ ఇస్తారండి. అంటే మనం చేద్దామని మన ప్రయత్నంతో మనం ఏమీ చేయలేం. పెరుమాళ్ళ కటాక్షం ఉంటేనే ఏదైనా మనం చెయ్యగలం. అందువల్ల ఈ వస్తుతాను ఉండాగ పెత్తాల్ నాం పెత్తపోదు పెరిగిరం. ఈ వస్తువు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా, ఈ పెరుమాళ్ళ వైభవం ఉన్నది ఉన్నట్లుగా, ఈయన సౌందర్యం ఉన్నది ఉన్నట్లుగా, ఈయన అలంకారికమైనటువంటి సౌందర్యం ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఎప్పటికైనా నేను తెలుసుకోగలను అనుకున్నాను, నేను తెలుసుకున్నాను. ఇది నా ప్రయత్నంతో నేను తెలుసుకోలేదు. మళ్ళీ స్వతంత్రతా భావం తల ఎత్తుతుంది. నా ప్రయత్నంతో నేను చేస్తాను అంటే
నేను సర్వ స్వతంత్రుడని అని భట్టర్ వారు చెప్పినట్లుగా నన్ను నేను రక్షించుకోగలను అనేటువంటి అహంకారం తలెత్తుతుంది. కాబట్టి మన రక్షణ మనం చేసుకోలేం. స్వామే ఆయనకు అనుగ్రహం ఉంటేనే మనకి ఇలాంటి అదృష్టం కలుగుతుంది అని పిరర్ అరియాదులియ పెత్తలో మీరే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పొందుతాననే దృఢత్వం వచ్చేసిందండి అమ్మాళ్ళవార్లకి ఈ పాసురంలో. అందుకని ఆనందం కలిగింది, ఈ దశకంలో అందుకని ఆనందం కలిగింది. ఆనందం కలగడానికి పోయినవన్నీ వచ్చి చేరడం ఒక కారణం. పోయినవి ఏవి పోయాయి, వచ్చాయి, ఏవి పోయాయి, ఏవి వచ్చాయి. అధ్యవసాయం పోయింది ఒకప్పుడు, అది వచ్చేసింది. త్వర పోయింది, మళ్ళీ అది వచ్చేసింది. ఎన్నం ప్రీతియోడే తలై కట్టెకిరదు. అందువల్ల ఆనందంగా చెప్పినటువంటి మాటలుగా ఈ 5 మనం తీసుకోవాలి. ఆగా పోదం విడిందు ఇతన్ సెల్లియలై పారం ఉండాగా పెరుగయ్యాలే. ఇక్కడ చీకటి పోయింది అన్నారు చూడండి. చీకటి పోయేటప్పటికి మళ్ళీ ఇతను చెప్పే వాళ్ళందరూ లేచారు, నిద్ర లేచారు. కాబట్టి చాలా అద్భుతంగా మళ్ళీ చేయవలసిన పనులన్నీ పూర్తి చేసుకోగలము. అది తాను నేనైత విడివాగ పెరామయ్యాలే ఒక అప్రీతి. తెల్లారింది, స్వామి రాలేదు, అందుకోసం అప్రీతి, దుఃఖము. అవనై స్మరిక్క పెరుగయ్యాలే ఒక ప్రీతి. ఈ 2 మాటలు ఈ వ్యాఖ్యానంలో ఇవాళ ముఖ్యం. ఒక ఆనందం, ఒక దుఃఖం, ఒక ఇంబం, ఒక తుంబం అంటారు. అంటే ఇవి 2 కూడా చక్కగా వచ్చాయి అన్నమాట. అది తాను అనుభవమాగ పెరామయ్యాలే ஒரு అప్రీతియం. ఆదిత్యను ఉదిత్తు పదార్థ దర్శనం పడిన పెరుగయ్యాలే ஒரு అప్రీతియం, ஒரு ప్రీతియం. వచ్చాడు సూర్యుడు అని ఆనందం, నాకు కావలసిన ఆయన కనపడలేదు అని దుఃఖం. అది తానవై కానప్పెరామయ్యాలే, పెరుమాళ్ళని నేను చూడలేకపోవడం వల్ల ஒரு అప్రీతియుమాయి. ప్రీతి అప్రీతి సమమాయి చెల్లుగిరదు. ఆనంద దుఃఖాల సమ్మేళనంగా ఈ 5వ తిరువాయిమొజిని మనం చెప్పుకోవాలి అని అన్నారు. దీనికి కింద ఇప్పుడు మనం చదివిన వ్యాఖ్యానం ఎంత ఉందో జీయర్ అరుంబదంలో కూడా అంత అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం ఉందండి. ఎందువల్లంటే ఏలయ్యరావయం ఉరివెళిప్పాడా ఇరుక్క చేయదే అదులు ఇదిక్కు వాసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారండి. ఏలయ్యరావి అని 7లో 7 వస్తుంది. అందులో కూడా 2 అనుభవాలు. ఒకటి మానసిక అనుభవం, రెండోది ప్రత్యక్ష అనుభవం. మానసికంగా ఉన్నదాన్ని ఆళ్వార్లు ప్రత్యక్షంగా కోరుకున్నారు. అది ప్రత్యక్షం కాలేదు, కానీ ఒక విచిత్ర పరిస్థితి వచ్చింది. ప్రత్యక్షంతో సమానత్వాన్ని అది మానసికం అనుకోవట్లేదు. ఓ నా కళ్ళ ముందే ఉన్నారు, నాతోటే జరుగుతోంది అని ప్రత్యక్ష సమానాకార మానసిక అనుభవము. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి స్థితి అన్నమాట. దాన్నే కింద జీరరుంబదంలో కూడా ఉరివెళిప్పాడావదు ప్రత్యక్షమాగ తొత్తుగై. అంతా మానసానుభవమే, అసలు ఎక్కడా ప్రత్యక్షం లేదు. కానీ మనకి చూడండి, సినిమాల్లో వాటిలో చూస్తుంటాం, ఎదురుకుండా వ్యక్తి ఉన్నట్లుగా, పట్టుకోవడానికి వెళ్ళినట్లుగా, వాళ్ళు మాయమైపోయినట్లుగా. అంటే అంత ప్రత్యక్ష సమానాకారము అనమాట. ఉరివెళిప్పాడాయి సల్లిగరదు ఎన్ అధ్యాహారం. ఇది మునియే నాల్ముగనే అళవం మానసానుభవమా ఇరుక్క స్పష్టంగా చెప్పేశారు. చివరిదాకా ఇదంతా మునియే అనేటువంటి దాని దాకా కూడా మానస అనుభవమే. ఇదుకు వాసి ఎన్నెన్నెల్ ఈ కింద జీరరుంబదంలో వండి. ఏమిటండి ఆ రెండిటికి తేడా? పూర్వానుభూత రసక్తి మరందు రసాంతరమాయి చెల్లుగై మానసానుభవం. ఇది చాలా అద్భుతమైన వ్యాఖ్య. పెద్దలైతే దీన్ని 100 ఉదాహరణలతో చెప్తారు. మన ఊరికే ఒక్కటి చెప్పుకుని ముందుకు సాగిపోతున్నాం. ఏమిటి అంటే, ఒక ఆనందాన్ని అనుభవించారు, ఇంకోటి కావాలి, అది అనుభవించారు, ఇంకో అనుభవం కావాలి. ఇలా రసానుభూతిని మరింత మరింత అనుభవించడానికి కోరుకోవడాన్ని మానసానుభవం అంటారు. అంటే మనస్సులో భావించడం. మనం చెప్పే మాటలకే చాలా చక్కగా నిర్వచనాలుగా చెప్పారు ఈ వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. అనుభూత రసం అనువర్తరా నిర్కచ్చేదే
ரசாந்தராபேட்சை ஜனக்கை ఉరివెళిప్పాడನ್ನು భేదం కండు కొళ్ళవదు. అదే దాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసినట్లుగా అంతటి తీవ్ర స్థాయిలో పొందడము బయట భావన. ఓవరాల్గా చూస్తే మొత్తం మానసానుభవమే. బయట ఏమీ స్వామి కనపడలేదు, ఈయనకి అందలేదు, కానీ అంత తీవ్రమైపోయి అదంతా జరుగుతున్నట్లుగానే ఒక భావన అన్నమాట. దీనికి రావణాసురుడి మారీచుడు వాళ్ళ ఉదాహరణ ఒకటి ఇచ్చారండి. వృక్షే వృక్షేశ పశ్యామి, అటు మారీచుడు ఇటు నమ్మాళ్ళవారు అన్నారు. ఏంటండి రాక్షసుడితో పోలిస్తారు అని? పోలిక కాదండి, మనుషులతో పోలిక కాదు. మారీచుడు ఏమన్నాడు? వృక్షే వృక్షేచ పశ్యామి, చెట్టు చెట్టులోనూ చూస్తున్నాను అన్నారు. నమ్మాళ్ళవార్లు ఏమన్నారు? ప్రకృతిలో అంతా దర్శిస్తున్నాను అన్నారు. ఈ సర్వదర్శనీయత్వం అనేది వాళ్ళిద్దరికి ఒక అందమైనటువంటి పోలిక అన్నమాట అని ఇంకా చాలా చాలా విశేషణాలు ఇచ్చారనుకోండి కింద. సరే, అంత లోపలికి వెళ్ళద్దు. ఏഴయ్యరావియం ఒరువెళిప్పాడా ఇరుక్క చేదయం అదిలి దిక్కు వాసి. ఏమండి, అప్పుడు ప్రత్యక్షంగా మానసిక అనుభవం అన్నారు, ప్రత్యక్ష అనుభవం అన్నారు. ఈ రెండిటికి భేదం ఉందా అంటే చాలా భేదం ఉంది. మామూలుగా మనస్సులో కనపడ్డం అది మనకి లోపల అని తెలుస్తుంది. అది ఎక్కువైపోయి ఎదురుకుండా నిలబడ్డట్టుగా కనిపిస్తుంది. అది ప్రత్యక్షానుభవంగా తీవ్ర స్థాయిని అందుకుంది అని అర్థం. ఇణై కూత్తంగలో ఎండ్రం, ఆయన నేత్రాలు నాకు 2 మృత్యుదేవతలా అంటారండి ఒక చోట. అంటే అంత ప్రాణాలు తీసేస్తున్నాయి ఆ చూపులు అని అర్థం అనమాట. ఉయివిడమేజయ్యర్కుం అసురర్కుం అమరర్కు కట్కుం ఎవ్విడం ఎన్నం బాధకత్వం ఉరైతిరుక్కుం இதில் கீழ்பிறந்த దుఃఖ నివృత్తియుండాంబడి స్మరిత్తు ధరిక్కవం పెత్తు. ఆ రెండిట్లో చిన్న తేడా ఏంటంటే జరిగిపోయినటువంటి దాన్ని మళ్ళీ తలుచుకుని స్మరించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అంటే అనుభవములో తీవ్రత ఎక్కువైన కొద్దీ అది ప్రత్యక్ష సమానాకారానికి దారి తీస్తుంది. భావించి 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 అడుగో వచ్చేసాడు, ఇడిగో వచ్చాడు అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. అది తాను అనుభవమాగా పెరామయ్యాలే. సరే, వచ్చాడు అనుకుని అనుభవిద్దామని దగ్గరికి వెళితే 100 అప్రీతి, అక్కడ ఆయన లేడు, దానితో దుఃఖం వస్తుంది. ఇప్పటి ప్రీతి అప్రీతి సమమాయి చెల్లుగిరదు. ఒకవైపు ప్రీతి, ఒకవైపు అప్రీతి. అంటే ఆనందము దుఃఖము 2 అని. ఎంత మంచి ఉదాహరణలు రామాయణంలోవి 3 ఉదాహరణలు ఇచ్చారండి. అవతారికలోనే లేక అవతారకే మనకి పాసురార్థాన్ని మించిపోయేంత అందంగా చాలా విశేషమైనటువంటి అవతారికని మనకు అందించాలి. ఏమండి, ఒకేసారి ఆనందం దుఃఖం కలుగుతాయా? ఇది అవకాశం ఉందా అంటే చాలా ఉంది అని ఒక 3 ఉదాహరణలు చెప్తున్నారు. నెంబర్ 1 ఏమిటి అందులో? జాబాలి భగవానం వార్తై సొల్లి శ్రీ వశిష్ఠ భగవాను మిక్కుడిயில் పోంద పడిగళయ్యం ఎల్లాం సొల్లి. రాముడు చిత్రకూటం వెళ్ళిపోయాడు, భరతుడేమో వెనక్కి తీసుకొస్తాను ఎలాగైనా సరే జాబాలిని, వశిష్ఠాదులని, మిగిలిన ఋషిగణాలని, ప్రజలని అందరినీ, తల్లుల్ని అందరినీ తీసుకొని భరతుడు వెళ్ళాడు. వెళ్ళినప్పుడు జాబాలి నాస్తిక సంవాదం అని ఉంటుందండి రామాయణంలో. ఏమీ లేదు, ఇలాంటివన్నీ నువ్వు నమ్మకు, రామ అన్న మాట ఏదో తప్పితే నరకం వస్తుంది అనుకో, లోకాలు ఏం లేవు, ఇలా మనని భ్రమ పెట్టేస్తాడండి జాబాలి. అన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్పి తర్వాత తనే మళ్ళీ చెప్తాడు, నిన్ను కదిపి చూద్దామని అలా అన్నాను అంతే తప్ప అవి లేవని కాదు అని మళ్ళీ తనే సమర్థిస్తాడు అక్కడ. అలాగ జాబాలి చెప్పి అంతేకాకుండా వశిష్ఠ భగవాను మీ కుడిயில் పొంద పడిగళయ్యి ఎల్లాం సొల్లి, నాయన నువ్వు ఇంత గొప్ప వంశంలో పుట్టావు, నువ్వు రాజ్యం చేయకపోతే ఎలాగాని వశిష్ఠుడి చేత కూడా చెప్పించాడు అన్నమాట. ఇవన్నీ చెప్పి ఇని మీండు తిరువభిషేకం పళ్ళ అమయ్యం అన్నా, నువ్వు ఏదైనా చెయ్యయ్యా, వెనక్కి రావాల్సిందే, నీకు పట్టాభిషేకం చేయాల్సిందే, నువ్వు రాజ్యాన్ని పరిపాలించవలసిందే అని ఒత్తిడి తెచ్చారు.
మహర్షులు, ప్రజలు, భరతుడు అందరూ. అప్పుడు పెరుమాళ్ అంజన్ సయ్యవదిల్లై అంత వినేశాక నేను రాను ఒక్క మాట అయిపోయింది. ఇంతమంది ఇంత మొత్తుకున్నదంతా ఒక్క మాటలో తన ఇష్టాన్ని చెప్పేశాడు ఆయన. ఎండ్రు ముడియ నిన్న పడియ కండవారే భీష్మించు కూర్చున్నాడు, రానుగాక రాను అని. అప్పుడుటండి ఈ ప్రజలకి, మంత్రులకి, భరతుడికి అందరికీ కూడా ఒక దుఃఖం, ఒక ఆనందం కలిగింది. మన సందర్భం అది. అదేంటండి, రానంటే దుఃఖం కలగాలి కానీ ఆనందం కలుగుతుందా? కలుగుతుంది. ఎందువల్లంటే పౌర జనంగళ్ ఎల్లాం ముగప్పదుం సైదార్గళ్ వెరుప్పదుం సైదార్గళ్ ఆనందాన్ని పొందారు, దుఃఖాన్ని కూడా పొందారు. ఎందుకు ఆనందం పొందారు? రక్షకనాన అవన్ తొడంగిన కార్యత్తిలే ఇప్పటి ముడియ నిన్నవిడం நம்முடைய రక్షణத்துக்கும் ఉండిరే என்று ఉగప్పదుం సైదార్గళ్. చాలా చక్కటి వాక్యం అండి ఇది. ఏమిటంటే, స్వామి అన్న మాట మీద నీకు ఎంత విశ్వాసమయ్యా, ఎంత గొప్ప నమ్మకమయ్యా, మాట మీద నిలబడే ఎంత గొప్ప పట్టుదలయ్యా అనేది, ఇలాంటి వాడివా మా రాజువి అని ఆనందించారటండి. ఇంత గొప్ప సత్యవాక్ పరిపాలనకి లోకం అంతా ఆనందించింది. దానికి ఆనందం. అత్తాలేనాం పెద్దదెన్ இப்போது 14 ஆண்டு ఎందిరిక్క వెండాని నృతే ఎన్ను వెరుప్పదుం సైదార్. ఇలాంటి మహానుభావుణ్ణి 14 సంవత్సరాలు దూరం చేసుకోవడమా అయ్యో అని దుఃఖం వచ్చింటండి. అయిపోయింది. ఒక ఉదాహరణ. అంటే ఒకే రాముణ్ణి చూసి, అతనిలోని ధర్మనిష్టని చూచి, సత్యవాక్ పరిపాలనత్వాన్ని చూసి, కదిపినా కూడా చంచలించని మనస్థైర్యాన్ని చూచి, ఇంత గొప్పవాడా మా రాజు అని ఆనందం ఒకటి. ఇంత గొప్పవాణ్ణి వదిలి 14 సంవత్సరాలు మేము దూరంగా ఉండాలా అని దుఃఖం ఒకవైపు. ఇలాగ మొదటి ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఎందుకు ఆళ్వార్లతో ఈ పోలిక? ఈ 10లో, ఈ దశకంలో ఒక కంట కన్నీరు వస్తోంది, ఒక కంట ఆనంద బాష్పాలు వచ్చాయని చెప్పుకున్నాం. ఎందుకు ఆనంద బాష్పాలు? ఉపాయనిష్ట, ప్రాప్యత్వర రెండు దగ్గరికి చేరిపోయాయి. నేను ఎప్పటికైనా స్వామిని చేరగలననే ధైర్యం, అది ఆనందం. అయ్యో ఇలాంటి స్వామి నాకు లభించకపోతున్నాడే అని దుఃఖం. ఆ స్థితికి ఉదాహరణగా 3 రామాయణ శ్లోకాలండి. ఏకంగా 3 ఉదాహరణలు ఇస్తున్నారు. అందులో మొదటిది చిత్రకూటంలో రాముని చూచినటువంటి ఆ ప్రేక్షకులకి కలిగిన భావోద్వేగంలో ఆనందం, దుఃఖం. ఇంత గొప్పవాడి అని ఆనందం. అలాంటి గొప్పవాడిని ఎన్ని సంవత్సరాలు వదిలి ఉండాలని దుఃఖం. అది నెంబర్ 1. రెండవది తిరువడి பிராட்டியை திருவடி தொழுத போது நமக்கு பராக்கிரமிக்கைக்கு கைமதல் உண்டாக பெத்தோమిరే என்று ఉగప్పదుం సైదాన్. ఇంకా రెండవది ఏమిటి అంటే, దీనికి మనకి హనుమంతుణ్ణి ఉదాహరణగా చెప్పారండి. ఆంజనేయ స్వామి చేసినటువంటిది ఒకటి ఏమిటి అంటే, ఆ సీతమ్మ వారిని దర్శించినప్పుడు సీతాదేవి పలికినటువంటి మాట రెండవ ఉదాహరణ ఏమిటది? ఈ శ్లోకాలు కూడా మనం చెప్పుకోవాలి. మొదటి దానికి శ్లోకం ఏమిటి? తదద్భుతం స్థైర్యం అవేక్ష్య రాఘవే సమంజనో హర్షమవాప దుఃఖితః నయాత్యయోధ్యామితి దుఃఖితో భవత్ భవత్ సిద్ధ ప్రతిజ్ఞత్వమవేక్ష్య హర్షితః. ఎంగర శ్లోకం అనుసంధేయం. ఆ మానసిక స్థైర్యానికి ధైర్యం, ఆనందం. ఆయనకి దూరమైన దుఃఖం మొదటి శ్లోకం. రెండవది చూడండి. ఇమామసిత కేశాంతాం శతపత్ర నిభేక్షణాం
సుఖార్హాం దుఃఖితాం దృష్ట్వా మమాపి వ్యదితం మనః. ఇది ఆ హనుమ వలన రామచంద్ర స్వామి యొక్క విశేషాలను తెలుసుకున్నటువంటి సీతాదేవి ఒక అందమైనటువంటి మాట అంటుందండి. ఏమిటి అంటే, నాయన నువ్వు చెప్పినటువంటి మాటలు అమృతాన్ని విషాన్ని, అమృతం విష సంస్పృష్టం త్వయా వానర భాషితం. అమృతం తాగినట్లు ఉంది, విషం తాగినట్లుగా కూడా ఉంది. అమృతం తాగినట్లు ఉండడం ఏమిటి? నీ కోసం రాముడు ఇంత కష్టపడ్డాడు, ఇంత దుఃఖపడ్డాడు, ఇంత వానర సేనను కూర్చుకున్నాడు, ఇదిగో వచ్చేస్తున్నాడు, ఒక్కొక్క మాట చెవుల్లో అమృతం పోసినట్లుగా ఉంది అని. మరి దుఃఖం ఎందుకండి? అయ్యో అలాంటి మహానుభావుణ్ణి ఇంత దుఃఖ పెట్టానే, ఆయన దుఃఖానికి నేను కారకురాలనయ్యానే అనేటువంటిది దుఃఖం. సీతమ్మ ఏకకాలంలో సుఖ దుఃఖాలని అనుభవించినటువంటి ఒక ఘట్టంగా ఒకటి చెప్తారు అన్నమాట. అలాగే ఇంకొకటి మూడవది చెప్తున్నారు. సీతమ్మని మొదటిసారిగా వెతికి 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 మొత్తానికి చూస్తాడు కదా ఆయన. ఇది చెప్పేసుకుంటూ అప్పుడు ఆ శ్లోకంలోకి వెళదాం. తిరువడి పిరాటియై తిరువడి తొలిదపోదు నమక్కు పరాక్రమిక్కైకు కై మొదలుండాగ పెత్తోమిరేయన్ను ఉగప్పదున్ సైదాన్. ఆహా, నాకు తీసుకు వెళ్ళడానికి ఇంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని ఆనందం. ఇవళై పిరిందు ఇవ్విరిప్పిరిప్పదే ఎండ్రు వెరుప్పది సైదాన్. ఇలాంటి ఆయనకు దూరమై నేను ఇంకా బ్రతికి ఉన్నానా అనేటువంటి దుఃఖం ఒక కంటితోటి అనేటువంటిది అక్కడ చెప్పారు. ఇంకా మూడోది, పిరాటితాన్ తిరువడి వార్తై కేటపోదు అమృతం విష సంస్పృష్టం త్వయా వానర భాషితం ఎన్నో பெருமாள் என்னை பிறந்து விடத்தில் என்னை அல்லதறியார் என்னோ சொன்னదనకు ఈనితా ఇరిందదు. నన్ను విడిచి స్వామి ఉన్నాడు, నా కోసం ఇంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అనేటువంటిది ఆనందం. அவர் பிரிவிலேதளாரா நின்னாரென்று சொன்னபடியாலே వెరుపా ఇరిందదెన్నాళిరే. అలాంటి ప్రేమమూర్తికి దూరమయ్యానా అని దుఃఖం అనేటువంటిది రెండవదిగా చెప్పారు. అప్పుడు ఏ ఇవర్కం ప్రీతి అప్రీతి సమమాయి చెల్లిగిరదు. అలాగే ప్రీతి అప్రీతి అని ఇంకొకటి కూడా చెప్తారండి. సీతమ్మను మొట్టమొదటిసారిగా హనుమ చూస్తాడు. చూసినప్పుడు అమ్మయ్య, ఇంతకాలానికి వెతికినటువంటి తల్లి నాకు కనిపించింది అనేటువంటిది ఒక ఆనందానికి కారణం అవుతుంది. అయ్యో, అలాంటి స్త్రీ ఇలాంటి దుఃఖాన్ని ఏదో రంగారు బంగారు అనే లవకుశలో ఎంత బాగా రాశారండి ఆ పద్యాన్ని. అలా ప్రేమతో రాముని ఉరముపై పవళించవలసిన జానకి నేలను పవ్వళించే అని రెండు విభిన్నమైనటువంటి పోలికలని చెప్తారే. అన్ని సుఖాలు అనుభవించవలసినటువంటి ఆవిడ పట్టు పీతాంబరాలు కట్టుకోవలసిన వాడ నారచీరలు కట్టింది, నేల మీద శయనిస్తోంది, రాక్షస స్త్రీల మధ్య ఉంది అనేటువంటిది దైన్య స్థితి వల్ల దుఃఖం కలిగింది. ఇది ప్రీతి అప్రీతి అనేటువంటి దానికి చెప్పినటువంటి నిర్వచనం. దీన్ని మనం అందంగా ఎలాగా చెప్పుకోవాలి అని అంటే, ఒక్కసారి ఆళ్వార్లకి ఈ ఈ దశకంలో ముఖ్యంగా పెరుమాళ్ళని పొందుతాననే ధైర్యంతో ప్రీతి, ఇన్నాళ్ళు దూరమయ్యాననే బాధతో అప్రీతి కలిగింది. ఎలాగంటే 3 ఉదాహరణలు. అందులో మొట్టమొదటిది, ఆ చిత్రకూటంలో ఉన్నటువంటి రామచంద్ర స్వామి వెనక్కి రమ్మంటే రాను అన్నప్పుడు అతని ధైర్య స్థైర్యాలని చూసి ఇంత గొప్పవాడు మన రాజా అని పొందిన ప్రీతి. ఇలాంటి మహనీయుడికి దూరం అవుతున్నామా అని కలిగిన అప్రీతి. ఎంత చక్కగా సమన్వయించారో నంబిళ్ళయ్య గారు. చాలా అద్భుతంగా ఈ 3 ఘట్టాలని ఒక్క పాయింట్కి 3 ఉదాహరణలు చూపిస్తున్నట్లుగా చెప్పారండి. రెండవది, నాయన హనుమ, నీ మాటలు నాకు
విషంలాగా అమృతంలాగా కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకు విషంలా ఉన్నాయి? నేను దూరం అవడం వల్ల నా స్వామి ఇంత బాధపడుతున్నాడు, అది విషంలా కనిపిస్తోంది. నా కోసమని ఇంత సైన్యాన్ని సమీకరించుకుని ఇంత బాగా వస్తున్నాడా అనే ఆనందం కలుగుతోంది. కాబట్టి వస్తున్నాడని ప్రీతి, ఆయనను బాధ పెట్టానే అని చెప్పి అప్రీతి అనేటువంటిది రెండవ దానిగా చెప్పారు. మూడవ దానిగా హనుమ సీతమ్మని చూసినప్పుడు, అయ్యో తల్లి, ఇంత అందగత్తవి నిన్ను విడిచి దుష్కృతం కృతవాన్ రామ హీనోయదనయ ప్రభు, ఆంజనేయుడంతటి వాడు నిన్ను విడిచి రామచంద్రుడు బ్రతికి ఉన్నాడు అంటే, బా ఎంత రాతి గుండె గలవాడు, లేకపోతే ఎవరైనా బ్రతికి ఉండగలరా ఇంత సౌందర్య రాశిని విడిచిపెట్టి అనుకున్నటువంటి మూర్తిని ఇన్నాళ్ళకి చూడగలిగానే అనేటువంటిది ఆనందం మొదటిది. ఇలాంటి తల్లి సకల భోగ భాగ్యాలు జనకునింట పుట్టి కౌసల దేశపు రాణివాస సుఖాలను అనుభవించవలసినటువంటి తల్లి ఇలాగ ఒక లంకలో ఒక రాక్షస స్త్రీల మధ్య పడరాని పాటలు పడుతోందనే దుఃఖము ఒకటి, ఇన్నాళ్ళకైనా కనిపించిందనే ఆనందం ఒకటి. అంటే మూడు ఉదాహరణలని మనకి మనస్సుకి బాగా తెలియడం కోసం ఏకకాలంలో ఇదండి వ్యాఖ్యానంలో ఉండేటువంటి చాలా గొప్పతనం. అసలు నంబిళ్ళయ్య గారు తప్ప ఇంకెవరు ఇలా రాయలేరేమో అనిపిస్తుంది అనమాట. ప్రీతి అప్రీతి అనేటువంటి ఒక వాక్యాన్ని తీసుకున్నారండి. పైన ఏమన్నారు? ஒரு ప్రీతియం அதுதானவை కాణపెరామయ్యాలే ஒரு అప్రీతియం. ఒకవైపు ఆనందం, ఒకవైపు దుఃఖం. ఎలాగా? రాముణ్ణి చూసిన పురజనుల్లా ఒకటి, హనుమ మాటలు విన్న సీతాదేవిలా రెండు, సీతను చూచిన హనుమంతునిలా మూడు. చక్కగా ఒదిగిపోయేలాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి అందించారు అన్నమాట. ఇంతవరకు ఏమిటండి మనం చేసింది? ఇంతవరకు అవతారికని చెప్పుకున్నాం. ఇదంతా అవతారిక. అవతారికలోనే ఇంత రామాయణం అంటే అది అవతారిక పాసుర వ్యాఖ్యానమా అని కాదండి. వ్యాఖ్యానం వ్యాఖ్యానమే. అది వ్యాఖ్యానం అంతా కూడా రామాయణ సమన్వితమై నంబిళ్ళయ్య గారు మనకి దర్శింప చేయడము అనేటువంటిది మనకి ఈ పాసురంలో ఉండేటువంటి అవతారికలో ఉండేటువంటి విశేష విషయము. ఇంకా పాసుర వ్యాఖ్యానం ఇప్పుడు సరిపోదు కాబట్టి రేపు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. ఎంగనేయో అన్నై మీర్గాళ్ ఎన్నై మునివదు నీర్ நங்கள் கோலத் திருக்குறுங்குடி நம்பியை நான் கண்ட பின் செங்கினோடும் நேமியோடும் தாமரை கங்களோடும் செங்கனவாய் ஒன்றினோடும் செல்கின்றது என் நெஞ்சமே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் నదైత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ శయన முதலி செடகோபன்னாதமணி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிராத்தும் அம்பாமி திராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தி மணீரு கண்ணர் கம்புடைய நம் பிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் தீபக்தியாதி குணார்ணவம் நிதேந்திர
ரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் மணிம் வாழி திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதக வாழ்வானும் மனவாளமாமுனவன் வாழி அவன் மாறும் திருவாய் மழைப்பருளை மாநிலத்தோர் ஏறும் வடியுரைக்கும் சீர் శ్రీరంగ సింహగిరి దేశిక పాద సేవా ప్రాప్తా కిల ద్రవిడ వేద రహస్యజాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనూభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడైవర్లుమహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే धीविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।